میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جب کوئی بھی شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت پار کرے، تو اللہ اس شخص کو ڈھیل دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے اور باز آ جائے۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا اور باز نہیں آتا اور اس کے باعث شر پھیلنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی رسی کو ایسے کھینچتا ہے کہ دوسروں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تاریخ دوستو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کے شہر لاہور میں ایک ایسا ہی انوکھا اور عجیب واقعہ رونما ہوا کہ جس نے لوگوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ ایک لڑکی جو لاہور کی ایک سنسان سڑک پر جسم بیچنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، وہاں اچانک شیر نمودار ہوا اور اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً آپ سوچیں گے کہ لاہور میں شیر کہاں سے آ گیا؟ کوئی بھی یقین نہ کرتا اگر اس ہولناک واقعے کی CCTV فوٹیج نہ ملتی، جسے آپ بھی دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اور اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، لاہور کے اس دل دہلا دینے والے ہولناک واقعے کی تفصیل بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ دوستو، اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنے تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون و فرعونیوں کی ملامت کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے
बहिश्त को दोज़ख से और सादत को बदबख्ती से बदल ले। जनाब आसिया ने अपने ईमान, तौबा, इस्तग़फ़ार पर इस्तकामत की, जबकि फ़िरौन दोबारा बातिल की तरफ लौटाने के लिए कोशिश कर रहा था। फ़िरौन ने जनाब आसिया से मुकाबले की ठान ली, गज़बनाक हुआ, उसके गज़ब की आग भड़क उठी, लेकिन आसिया की साबित कदमी के मुकाबले में हार गया। उसने आसिया को शिकंजा देने का हुक्म दिया और उस अजीम खातून के हाथ पैर को बांध दिया और सख्त से सख्त सजा देने के बाद फांसी का हुक्म दे दिया। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिराए जाएं, लेकिन जनाब आसिया ने दुनिया व आखिरत की सादत व खुशबख्ती हासिल करने के लिए सब्र किया और उन तमाम सख्त हालात में खुदा से लौ लगाए रखी। जनाब आसिया की हकीकी तौबा, ईमान व जहाद व सब्र व इस्तकामत, यकीन और मुस्तहकम अज़म की वजह से कुरान मजीद ने उनको क़यामत तक मोमिनों मोमिनात के लिए नमूने के तौर पर पहुंचवाया है, ताकि हर ज़माने के गुनहगार के लिए उज़्र बहाने की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए और कोई ये ना कह दे कि तौबा, ईमान और अमले सालेह का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और खुदा ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की ज़ोजा की मिसाल बयान की कि उसने दुआ की कि परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और इसके दरबारियों से निजात दिला दे और इस पूरी जालिम कौम से निजात अता फरमा दे। तौबा, ईमान, सब्र और इस्तकामत की बिना पर उस अजीमुल शान खातून का मर्तबा इस बुलंदी पर पहुंचा हुआ था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, जन्नत 4 औरतों की मुश्ताक है, मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मुज़ाहिम ज़ोजा फ़िरौन, खतीजा बिनते ख़ुवैलद दुनिया व आखिरत में हमसरे पैगंबर, और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि तौबा करने की भी तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही होती है। आइए बात करते हैं लाहौर में पेश आने वाले इस अनोखे वाक़े की। दोस्तों, जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली एक लड़की जिसका नाम सबा था, रोज रात को लिबर्टी में खुलेआम दावत देती अक्सर दिखाई देती थी, और ये काम वो इस कदर खुलेआम और ढिठाई से पिछले कुछ सालों से कर रही थी कि रास्तों में ही वो अपने ग्राहक को खुश कर देती और पैसे कमाती। गाड़ी वाले उसको गाड़ी में ही इस्तेमाल करके वापस छोड़ देते, दुकानदार दुकानों में ले जाते और पैदल चलने वाले किसी सुनसान सी जगह पर। दोस्तों, उसने ये काम इस तरह खुलेआम शुरू कर दिया कि उसकी साथी जिस्म फरोशी करने वाली खवातीन उसको मना करने लगीं कि हम तो मजबूरी से ये काम जरूर करती हैं, मगर फिर भी पर्दे और इज्जत के साथ, इस तरह नहीं कि मुआशरे में शर फैलाया जाए। जिस पर वो हंसती और कहती कि नाचना तो घूंघट क्यों करना, जब काम ही गंदा है तो खुल कर किया जाए। बहरहाल उसने दिन ब दिन फहाशी की हदें पार करना शुरू कर दी थीं। दोस्तों, पिछले दिनों हुआ कुछ यूं कि मुहर्रम के मुकद्दस अय्याम चल रहे थे, मगर इस औरत ने इन मुकद्दस अय्याम का भी एहतराम नहीं किया और लिबर्टी की एक वीरान सड़क पर गाहक का इंतजार करने लगी। रात का पिछला पहर था कि इतने में दोस्तों न जाने कहां से एक शेर नमूदार हुआ और उसने उस लड़की पर हमला कर दिया। और दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि शेर ने कैसे इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, चीर फाड़ कर रख दिया और परखच्चे उड़ा दिए। पुलिस को लगा कि किसी शख्स ने इसे इस कदर जालिमाना तरीके से मौत के घाट उतारा है, लेकिन जब पोस्टमार्टम में किसी जंगली दरिंदे के निशानों का पता चला तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज हासिल की और ये मंजर देखा तो और ज्यादा परेशान हो गए। उस शेर को आज तक किसी ने ना देखा था, ना ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि किसी ने शेर को देखा हो। दोस्तों, वो शेर कहां से आया, कौन था, क्या था, ये आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका। पुलिस ने सारे इलाके की अच्छे तरीके से छानबीन की, लेकिन ऐसा कोई दरिंदा, कोई शेर नहीं पाया गया। अब ये सारे मामले में शेर कौन था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मानने वालों का मानना है कि ये अल्लाह की तरफ से उस लड़की को इबरत का निशान बनाया गया है, क्योंकि उसने फहाशी की तमाम हदूद पार कर दी थीं। इस वाक़े को मंजरे आम पर आने से रोक दिया गया ताकि शहर में शेर के बाइस खौफ व हरास ना फैल पाए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।
जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।